So I'll just take the attendance. Okay, so we have Dilip Chetri, Nisha, Devka, Diksha, Kokila, Lakshmi, Sharda. Sharda means Saruja, eh? Shreya, Srijana. Okay, and Sabina is also there. So we'll start today's class. La. Try to attend the classes regularly, okay? Because I'm marking your attendance. बादमा गएर attendance पनि तिमीको reflect हुन्छ, okay? So for that reason, you have to attend your class regularly. So we have 10 only out of 14 students. We have 10 right now. The chapter is structure of atom, and today we are going to cover the topic towards quantum mechanical model of atom. अगाडि हामीले पढेको थियो that dual Bohr theory भन्दा अगाडि behavior of electromagnetic radiation as a particle. Okay, so electromagnetic radiation जुन चाहिँ छ त्यसले particle behavior पनि देखाउँछ है. दुईटा effect देखाएको थियो, that is one is photoelectric effect, another is black body radiation. यो दुईटा properties है. अब यहाँ गएर भन्दैछ towards the quantum mechanical model. अब यो quantum theory पट्टि बिस्तारै बिस्तारै जाँदैछ. यो quantum theory के हो we'll discuss later on. But त्यो आउनु भन्दा अगाडि dual behavior of matter को कुरा छ है. So dual behavior of matter भन्नुको मतलब चाहिँ कुनै पनि एउटा matter, मैले अस्ति भने matter र wave जुन चाहिँ छ particle र wave मा basic difference के छ भन्दाखेरि wave चाहिँ दुईटा wave पनि simultaneously can exist at the same place at the same time. ओके, दुईटा वेभ के हुन्छ जोडिन्छ, मर्ज हुन्छ है. वी कल इट रिजल्टेन्ट वेभ क्रिएट हुन्छ. जबकि म्याटर के छ, पार्टिकल के छ भने दुईटा पार्टिकल सेम टाइम एट द सेम प्लेसमा हुनु सक्दैन. त्यो चाहिँ बेसिक डिफरेन्स हो है. बट यहाँनिर डुअल बिहेभियर अफ म्याटरमा चाहिँ हामी के पढ्छ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट म्याटरको पनि के हुन्छ, वेभ हुन्छ. म्याटरको पनि इट हैज वेभ. Okay, but the wave is so small that it is negligible as compared to the wave that is carried by the electrons अथवा electromagnetic particle. ठीक छ. यहाँनिर को आउँछ भन्दाखेरि एउटा आउँछ, इट्स अ फ्रेन्च फिजिसिस्ट डी ब्रॉग्ली आउँछ. he gave one theory that जसले चाहिँ भन्छ that every particle जुन चाहिँ छ त्यसको पनि के हुन्छ, वेभ नेचर हुन्छ. सो इफ आई एम थ्रोइङ अ बल है, क्रिकेट बल यहाँबाट पर फ्याँक्दैछु भने वी सी दैट इट इज मुभिङ इन अ लाइक whatever यस्तो कर्व फर्ममा, तर नो, he says that it also moves in a this wave like motion. It also moves in a wave like motion, but that wavelength जुन चाहिँ छ, that is the distance between the two trough अथवा crest है, that is so small that it is negligible. Okay, so he devised one formula. अब यो derivation यहाँ छैन, just final equation छ, that lambda is equals to h by mb. Okay, so mb is the momentum, so momentum is represented by p, so p equals to mv. Okay, so mv. What is lambda? Lambda is the wavelength, Vaigo. That is wavelength of the particle that is traveling. Okay, it okay, particle, it could be electron, it could be a cricket ball. Okay, h is the Planck constant है, अस्ति पनि युज गरेको हो. त्यहाँबाट m is the mass of the particle. Okay, so m is the mass of the particle and v is the velocity of the particle है. So p लेख्दा पनि हुन्छ, p is the momentum, momentum भनेको mass into velocity हो. Okay, so you can replace that mv by p. So he give this equation. Okay, यसलाई डी ब्रॉग्ली इक्वेसन भन्छ. राइट, यो इक्वेसनले चाहिँ प्रुभ गर्छ that okay, उसको स्टेटमेन्टलाई, उसको स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि every particle has dual behavior. That means it has a wave nature as well as particle nature. बुझ्यो हैन. सो एउटा बडी जब हामी इलेक्ट्रोनको चाहिँ के पढ्छ भन्दा इलेक्ट्रोन इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो. ओके, इट्स भेरी स्मल, सो इट अलवेज ट्राभल इन अ वेभ लाइक मोसन. भयो, यो हामीले पढेको छ है. बट इट हामीले पढ्यो फेरि द्याट इट अल्सो हेज अ पार्टिकल लाइक प्रपर्टी. अब पार्टिकलको कुरा आउँदैछ, जस्तै क्रिकेट बल ल्याऊ या फुटबल ल्याऊ, त्यो पनि एउटा प्लेसदेखि अर्को प्लेसमा हामीले थ्रो गर्दा के देख्छ, इट मुभ्स इन अ लाइक कर्भ देख्छ है.
Okay, it is moving in a straight line jasto dekhcha. No, but he says no, even the travel of the bullet है एउटा point बाट fire गरेर अर्को point जाँदैछ भने it also travels in a wave like motion भन्ने कुरा चाहिँ de Broglie equation ले भन्छ. Fine, यसको simple proof छ. यसको simple proof चाहिँ we can do with the help of this calculation. Right? So यहाँ भन्दैछ question हेर. What will be the wavelength of a ball है जसको mass छ is 0.1 kg moving with the velocity 10 meter per second. So एउटा सानो ball जस्तै यो चाहिँ marble जस्तो भनौँ सानो 0.1 भनेको 100 ग्राम है. So 100 gram हुन्छ. Or you can say it's a 0.01 kg moving with the velocity 10 meter per second. So 10 meter per second मा एउटा सानो बडाको हाम्रो टोल मार्बल चाहिँ ट्राभल गर्दैछ भने उसको वेभलेन्थ कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु भन्दैछ है. So de Broglie has given the equation that lambda, so solution la solution, so lambda is equals to h by mv है. So yahaniri h ta हामीलाई याद भएको, this is given, its Planck constant is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second, and mass is given how much? 0.0. So m चाहिँ हाम्रो भयो, it's a 0.1 kg, 0.1 kg र हाम्रो velocity is given as a 10 meter per second. 10 meter per second. So if you substitute this value, h को value हाल्यो 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second, त्यहाँबाट divided by mass हाल्यो 0.1 kg into velocity is 10 हाल्यो. Okay, so 10 meter per second. So after calculation, okay, after calculation, your answer will come as a 6 point. Actually, यो र यो काटिन्छ नि याद छ, 1 point यो र यो गरे मल्टिप्लाई गरे 1 हुन्छ है. Okay, so ultimately answer बस्छ 6.626 into 10 to the power minus 34 meter. Okay, so 6.626 into 10 to the power minus 34. So the h divided by mv. Okay, so 6 point h को value 6.2626 into 10 power 30 minus 34 joule second हाल्यो र mass को mass is 0.1 kg into velocity is 10 meter per second. Okay, so denominator multiply गरें 1 आउँछ. So ultimately answer is 6.626 into 10 power minus 34 meter आउँछ. Okay, now this is very small. यो wavelength हो नि त, lambda को value हो नि त है. So it's a wavelength. So wavelength is very small. Okay, so wavelength is very small. So it cannot be measurable. So भन्नुको मतलब that means जुन चाहिँ ball travel गर्दैछ marble, so it is moving in a like wave like motion, but the wave is very small and it's beyond our measurement. ल हाम्रो measurement चाहिँ कति हो भन्दाखेरि normally हाम्रो measurement चाहिँ हामी गर्न सक्छ, that is 10 to the power minus 12. Okay, so picometer भन्छ नि, यतिसम्म चाहिँ हामीले normally measure गर्न सक्छ. यो भन्दा तल जब जान्छ, that is minus 13 minus 14, त्यो चाहिँ हाम्रो measurable मा आउँदैन भन्छ. Still 10 to the power minus 12 is also very less. Fine, so 10 to the power हाम्रो minus 34 meter आउँदैछ. So it's very less. Okay, so similarly if we talk about अझै एउटा example लियो जो चाहिँ electron. Okay, so microscopic particle को लियो भने, so electron को mass दिएको छ, we have the equation. Okay, solution. So यहाँ भन्दैछ mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. It's very small and the velocity is normally 812 meter per second. So calculate its wavelength, right? So we have again the formula lambda equals to h by mv. Okay, so h त त्यही भएको हाम्रो, so h equals to 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. So mass is given here 9
0.1 into 10 to the power minus 31 kg, okay, kg, and velocity is given here as 812 meter per second. Fine. So if you calculate it, so your lambda will come as a if you substitute all this value, okay, I'll do a little bit shortcut. So if you calculate, so your wavelength will come as a 896.7 into 10 to the power minus 9 meter. Okay, so यो चाहिँ हाम्रो normally measurable मै आउँछ. Okay, so it will come under measurable. So difference के छ भन्दाखेरि चाहिँ microscopic particle को चाहिँ under measurable मै आउँछ भने जुन चाहिँ ठुलो macroscopic particle भयो नि, जस्तै भयो मार्बल टोल भयो, त्यो भन्दा अझै ठुलो है बल, क्रिकेट बल या फुटबल लियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि the wavelength becomes so small that it becomes negligible, and when it travels it looks like it is travel in a very straight line. बुझ्यो? So डी ब्रोग्लीले चाहिँ त्यही भन्छ, कुनै पनि ठुलो पार्टिकलको चाहिँ वेभलेन्थ यति साह्रो सानो हुन्छ that it looks like it is traveling in a straight path, है. जबकि इलेक्ट्रोनको चाहिँ के हुन्छ, ड्यू टु very small mass weight, त्यसले गर्दाखेरि it looks like that it is traveling in a wave like motion. Okay, so डी ब्रोग्ली इक्वेसन को यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ. Then next आउँछ Heisenberg uncertainty principle. Okay, so it is said that it is impossible to determine simultaneously the exact position and the exact momentum or the velocity of an electron. अब कुरा चाहिँ कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ बोर्सले के भनेको थियो भन्दाखेरि बोर्स मोडलमा हामीले के गर्नु सकेको थियो, that we can have the radius, है, exact radius of the first orbit. Okay, so first orbit को exact radius पनि हाम्रोमा थियो, है. So हाइड्रोजन को हुँदाखेरि so first orbit को radius हामीले क्याल्कुलेट गरेको थियो, r1 is equals to 52.9 पिकोमिटर भनेर निकालेको थियो, है. एक्ज्याक्ट भयो. त्यस्तै प्रकारले हामीले के गरेको थियो, एनर्जी पनि निकाल्नु सकेको थियो, E1 को एनर्जी पनि we can able to क्याल्कुलेट, है. सो सबै कुरा क्याल्कुलेट गर्नु सकेको थियो भनेपछि हामीले भनेको थियो जस्तै प्लानेटरी मोसनमा हामीले अगाडि नै प्लानेटरी मोसनमा हामीले अगाडि नै प्रिडिक्ट गर्नु सक्छ नि त, है. अस्ति भन्दै थिए दैट सोलर एक्लिप्स कति बेला हुन्छ, कति बजी हुन्छ, एक्ज्याक्टली वी क्यान प्रिडिक्ट इट्स टाइम, हैन. सो भनेपछि यसमा पनि त हामीले हाम्रोमा सबै छ, दैट वी हैव दिस रेडियस छ, इलेक्ट्रोनको एनर्जी छ भनेपछि यसको सबै इन्फर्मेसन वी हैव. दैट मीन्स हामीले के गर्नु सक्छ, यसको पनि प्रिसाइज लोकेसन निकाल्नु सक्छ, जसरी अर्थको प्लानेटरी मोसनमा जसरी निकाल्नु सक्छ, है, अगाडि प्रिडिक्ट गर्नु सक्छ भनेपछि इलेक्ट्रोनको पनि त प्रिडिक्ट गर्नु सक्छ भन्ने कन्क्लुजन पुगेको थियो, है. तर यहाँ हाइजेनबर्गले भन्दैछ नो, वी क्यान नट प्रिडिक्ट द एक्ज्याक्ट पोजिसन, है, or the exact momentum of the electron simultaneously, है. एक्ज्याक्ट पोजिसन निकाल्नु साथ त्यसको स्पिड भ्यारी गरिहाल्छ, इलेक्ट्रोनको स्पिड भ्यारी गरिहाल्छ. अगर हामीले स्पिड मोमेन्टम भन्दा भेलोसिटी, मास इन्टु भेलोसिटी, मास त चेन्ज हुँदैन, सो भेलोसिटी कुरा आयो. सो भेलोसिटी हामीले इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी एक्ज्याक्टली मेजर गर्यो भने त्यसको हामीले पोजिसनमा केही न केही डिफेक्ट भइहाल्छ. ओके, सो हामीले मेजर गर्नु सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलले भन्छ, है. यसको अब अर्को प्रकारले एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रोमा कुनै यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टै छैन सच दैट वी क्यान एक्ज्याक्टली लुक फाइन्ड आउट द पोजिसन or the velocity of the electron. बुझ्यो? अब थियोरिटिकली मात्रै निकालेर हुँदैन नि त, त्यसको प्र्याक्टिकली युटिलाइजेसन पनि हुनु पर्यो नि त भन्ने कुरा यहाँनिर आउँछ. फर एक्जाम्पल के छ भने सपोज इफ यु हेभ अ स्केल, जुन चाहिँ रुलर हुन्छ नि, जुन चाहिँ 15 सेन्टिमिटरको रुलर हुन्छ, है, तिमीहरूको ज्योमेट्री बक्समा हुन्छ, त्यसमा यो हुन्छ 1 सेन्टिमिटर लेखेको हुन्छ, फेरि 2 सेन्टिमिटर लेखेको हुन्छ, फेरि यसो 3 सेन्टिमिटर लेखेको हुन्छ, है. सो यु आर गिभन विथ द रुलर दैट, है, रुलर दिएको छ र यु आर आस्क्ड टु मेजर द थिकनेस अफ अ पेपर, है. एउटा यो टेक्स्ट बुकको पेपरको थिकनेस निकाल भनेर एउटा रुलर दियो भने हाउ क्यान इज इट पोसिबल? नो, इट्स नट पोसिबल, बिकज यसमा यो रुलरमा सबसे मिनिमम स्केल हुन्छ, दैट इज 1 mm भन्छ, मिलिमिटर हुन्छ, हैन.
एउटा रुलरमा मिनिमम स्केल हुन्छ 1 मिलिमिटर, जबकि इफ यु सी द थिकनेस अफ द पेपरको थिकनेस मोटापन हेऱ्यो भने इट्स लेस देन 1 मिलिमिटर। ओके, 1 मिलिमिटर भन्दा पनि सानो हुन्छ भनेपछि चाहिँ हामीले कसरी थिकनेस मेजर गर्नु सक्छ भन्ने सेम प्रब्लम यहाँ पनि लागू हुन्छ। यो हाम्रो इलेक्ट्रोन प्लानेटरी मोसनमा यो प्रब्लम हुँदैन, किन प्लानेट त इज बिग। ओके, तर जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकलको लागि चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। अब प्रब्लम कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सजेसन के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज यहाँनिर न्युक्लियस भयो है, र यहाँनिर इलेक्ट्रोनको पाथ भयो अरे, फर्स्ट अर्बिटको पाथ भयो अरे है। सो इलेक्ट्रोनलाई लोकेट गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रोमा अहिलेसम्मको टेक्निकमा के छ भन्दाखेरि बाहिरबाट एउटा रेडिएसन हालिदिन्छ है, लाइट हाल्यो, वेभ यहाँ ठोकिन्छ र यो रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ, यहाँनिर एउटा डिटेक्टर हुन्छ। ओके, सो डिटेक्टरमै हुन्छ त्यो यहाँबाट के आयो, रेडिएसन भनेको क्वान्टम अफ एनर्जी। ओके, प्याकेट अफ एनर्जी एच न्यू रेडिएसन आउँदैछ। त्यो रेडिएसनले इलेक्ट्रोनलाई हिर्कायो र इलेक्ट्रोन ब्याक भएर यहाँ सेन्सरमा डिटेक्ट भयो भने चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छ इलेक्ट्रोनको पोजिसन यहाँनिर रहेछ भनेर। ओके, र यसको स्पिडहरू पनि निकाल्नु सक्छ, त्यहाँ भेरियस क्यालकुलेसन्स मतलब फर्मुलाजहरू छ, बुझ्यो। तर प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन इज अ भेरी स्मल, त्यस्तै प्रकारले जुन चाहिँ फोटोन द्याट अल्सो क्यारिज एनर्जी, फोटोन जुन चाहिँ छ नि एनर्जी, यो पनि के हो, लाइट हो, लाइटमा पनि के हुन्छ, इट अल्सो हेज एनर्जी। अब जब यो लाइट आउँदैछ यहाँबाट आएर इलेक्ट्रोनले ठोकिन्छ, त्यति बेला इलेक्ट्रोनले इट गेन्स सम एनर्जी, बुझ्यो, इट गेन्स सम एनर्जी। र अघि जुन स्पिडमा इलेक्ट्रोन कुद्दै थियो अब अर्कै स्पिडमा कुद्छ, किनभने त्यो फोटोनबाट अलिकति एनर्जी उसले तान्छ नि त। सो नाउ इट स्टार्ट्स इन अ डिफ्रेन्ट स्पिड। सो डिफ्रेन्ट स्पिडमा भनेपछि उसको फेरि अरू पर्टिकुलर टाइमिङमा के हुन्छ, उसको पोजिसन चेन्ज भएको हुन्छ, किन अघिको एनर्जी उसको इलेक्ट्रोनको एनर्जी अर्कै थियो र अब स्लाइटली अर्कै हुन्छ, किनभने यसले रेडिएसनबाट एनर्जी पायो, बुझ्यो। सो भन्नुको मतलब यहाँ हाम्रो यस्तो छ, न्युक्लियस छ है, यो इलेक्ट्रोन कुद्दैछ यहाँनिर वरिपरि कुद्दैछ, यो डाइरेक्सनमा सपोज कुद्दैछ अरे। सो इलेक्ट्रोनको पोजिसन पत्ता लगाउनुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु सक्छ भन्दा आँखाले त देख्दैन, सो कुनै न कुनै मेथड युज गर्नु पर्यो। सो के गर्छ, यहाँ बाहिरबाट रेडिएसन लाइट, बुझ्यो, लाइट हिर्काइदिन्छ। ओके, सपोज हिर्काउँदा इलेक्ट्रोनलाई त्यो लाइट त्यतिकै पास भयो भने त्यहाँ इलेक्ट्रोन छैन। ओके, तर जब इलेक्ट्रोनलाई हिर्काउँछ त्यति बेला इट विल बाउन्स ब्याक। माथि एउटा सेन्सर हुन्छ, त्यहाँ सेन्सरले डिटेक्ट गर्छ त्यो रेडिएसनलाई, भयो, र त्यहाँबाट भन्नु सक्छ ओके यति टाइममा चाहिँ यो इलेक्ट्रोनको पोजिसन यहाँनिर थियो भनेर एक्ज्याक्टली फाइन्ड आउट हुन्छ। डन। तर यसमा यो सिस्टममा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब इलेक्ट्रोनलाई हिर्काएर बाउन्स ब्याक हुन्छ नि, द्याट मिन्स जब इलेक्ट्रोनलाई रेडिएसनले हिर्काउँछ, रेडिएसन भनेको इट हेज सम एनर्जी, एच न्यू भन्छ है, प्याकेट अफ एनर्जी। सो एनर्जीले हिर्काउँदा यो इलेक्ट्रोनको एनर्जी चेन्ज भइहाल्छ नि त, किन अघि जति एनर्जी थियो अब अलिकति बेसी हुन्छ या कम्ती हुन्छ, इट डिपेन्ड्स कस्तो प्रकारले ठोकिँदैछ, बुझ्यो। सो एनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन गेट्स चेन्ज भयो। सो चेन्ज भएपछि अब यो डिफ्रेन्ट स्पिडले कुद्नु थाल्छ नि त, ल। सो भन्नुको मतलब अब पढ, यहाँ भन्दैछ इट इज इम्पोसिबल टु डिटरमाइन simultaneously the exact position and the exact velocity अथवा मोमेन्टम अफ द इलेक्ट्रोन। सो पोजिसन एक्ज्याक्ट निकाल्यो भने पनि के हुन्छ, नेक्स्ट टाइम त्यसको भेलोसिटी चेन्ज भइहाल्छ। ओके, so mathematically his equation is that Heisenberg constant principle is that delta x, that is delta x means is the error in the position, into delta px is the error in the momentum, is always greater than equal to h by 4 pi भनेर भनेको छ। सो मोमेन्टम भनेको mv हो, m लाई बाहिर निकाल्नु सक्छ बिकज m इज द कन्स्ट्यान्ट हो, मास चेन्ज हुँदैन कुनै पार्टिकल हिर्काउँदा। सो मासलाई यहाँ मुनि पठाइदिएको छ, सो क्रस मल्टिप्लिकेसन हो, यो मासलाई यहाँ ल्याएको छ है क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा। सो डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा v इज अलवेज ग्रेटर देन h by 4 pi m भनेर भनेको छ। नाउ 4 pi m इज अ कन्स्ट्यान्ट, h is a Planck constant, 4 त एउटा नम्बर भयो जसको भ्यालु चेन्ज हुँदैन, एन्ड पाई इज अल्सो अ कन्स्ट्यान्ट जसको भ्यालु चेन्ज हुँदैन, एन्ड मास इज अफ द इलेक्ट्रोन इज अल्सो कन्स्ट्यान्ट, यो चेन्ज हुँदैन। द्याट मिन्स डेल्टा एक्स भनेको द एरर इन द पोजिसन अगर हामीले निकाल्दैछ इन्टु द एरर इन द एरर, डेल्टा मिन्स चेन्ज हो, चेन्ज मिन्स यहाँ हामीले एरर गर्दैछ पोजिसन अफ द
sorry, velocity. Okay, so error into error of the position into error in of the velocity is always greater than h by 4 pi m bhन्छ. So he give this equation. Okay, यसको अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ यहाँनिर. Fine. So a microscope using suitable photon भनेको यसले एनर्जी दिन्छ है. यसबाट के निस्किन्छ? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ निस्किन्छ, रेडिएसन निस्किन्छ, जसको एनर्जी हुन्छ h nu. So energy carried by the photon is h nu. Okay, so a microscope using a suitable photon is employed to locate the electron in an atom within a distance of 0.1 Armstrong. Armstrong भनेको 10 to the power minus 10 meter. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity भनेर भन्दैछ. Okay, so within the distance यति भनेको, that means त्यही रेन्जमा छ, that is the error. Okay, so we have solution गरौँ. So solution मा हामीले Heisenberg principle छ, Heisenberg equation छ, that is delta x into delta v is equals to all greater than equals to छ. So 4 by 4 pi m, right? So this is the equation. Now हामीलाई चाहिएको छ uncertainty involved in the measurement of velocity. So delta v is equals to h by 4 pi m delta x हुन्छ ल. So यहाँ where यहाँनिर हाम्रो दिएको छ, that is delta x, the uncertainty in the distance is given as 0.1 Armstrong, which is equals to 0.1 into 10 to the power minus 10 meter. Okay, 10 meter. भयो, यो भयो. र प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु हाम्रो as usual it is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second भइगयो है. पाई को भ्यालु त हामीलाई यादै छ, 14, right? And mass, that means mass of the electron. So mass of the electron is 9.11 into 10 to the power minus 31 kg, right? 1 2 okay, 1 2 3 4. So सबै भ्यालु हाम्रोमा पायो. So after substituting all this value we get, okay, so solution. So हामीले यसको calculation पाउँछ after substituting all this value, that delta v को value हालेर if you calculate, then you get the answer is 5.79 into 10 to the power 6 meter per second. Okay, so basically के छ भने यसमा if you do the calculation, so delta v आउँछ हाम्रो 5.79 into 10 to the power 6 meter per second. Okay, so it's a very high value. Okay, so के गर्नु भन्नुको मतलब चाहिँ यो uncertainty, so delta x हेर है, delta x जुन चाहिँ uncertainty चाहिँ एकदमै कम्ती राख्दाखेरि चाहिँ uncertainty in the velocity चाहिँ एकदमै बेसी हुन्छ. बुझ्यो? So एउटा घटाउने कोसिसमा चाहिँ अर्को एकदमै बेसी हुन्छ. velocity यहाँ चाहिँ हाम्रो पोजिसन हो के. So uncertainty in the position भनेको error, विशेष गरी error in the position, suppose calculate गर्दाखेरि error in the position चाहिँ एकदमै minimum गर्नु खोल्यो. So it's a 0.1 into 10 to the power minus 10. So it's a very small. Okay, एकदमै small error राख्यो भनेपछि more accurate भयो नि त है. So more accurate हामीले के गर्यो, error in the position निकाल्यो भने more will be the more positive error will be the in the position of in the calculation of velocity. So एउटाको error घटायो भने अर्कोको बेसी error आउँछ, because 5.79
79 into 10 to the power 6 and the positive 6. So it's a very large amount. बुझ्यो? सो एउटाको लेस गर्नु साथ अर्कोको एकदमै लार्ज अमाउन्ट एरर हुन्छ. So this is the mathematical form of your Heisenberg uncertainty principle. So यो दुईटैले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ कुरा के भयो भन्दाखेरि बोर्सले जुन चाहिँ क्याल्कुलेट गरेको थियो नि फर्स्ट अर्बिट इट इज 5.2 इन सरी 52.9 पिकोमिटरमा हुन्छ है भनेर सबै क्याल्कुलेट गरेको थियो. अब भन्दैछ हामीले त मेजर गर्नै सक्दैन यसको एक्ज्याक्टली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकलको त केही पनि निकाल्नु सक्दैन. ओके एक्ज्याक्टली पोजिसन निकाल्नु छ त्यसको भेलोसिटीमा फरक परिहाल्छ. सो सबै कुरा चाहिँ अब एउटा वेग टर्म खालके भन्दैछ. ओके हाउडे टाइपको नि त्यो क्याल्कुलेसन सबै हाउडे किनभने केही त म्याच गर्नु सक्दैन केही त हामीले क्रस चेक गर्नु सक्दैन भन्ने कुरा आउँछ. ओके सो नाउ विल रुल आउट द एभ्रिथिङ. अब अर्बिटको कन्सेप्टै हटाइदिन्छ. ओके सो अर्बिट हुँदैन भन्ने कुरापट्टि जान्छ. Okay, so limitations of the Bohr's model छ यहाँनिर त्यही छ. So it ignores the first कुरा चाहिँ छ it अस्ति पनि पढेको छ हामीले but we'll add few more points here that it ignores the dual behavior of the matter. So matter को जुन चाहिँ dual behavior चाहिँ it also have a wave like property भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ कन्सिडर गरेको छैन. And it also contradicts with the Heisenberg uncertainty principle. यो Heisenberg uncertainty principle त्यही भन्छ हाम्रो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हामीले एक्ज्याक्ट मेजर गर्नै सक्दैन त यो थ्योरीको के भ्याल्यु. ओके सो बोर्सको जुन चाहिँ क्याल्कुलेसन्सहरु छ त्यसको इट डज नट ह्याभ एनी मिनिङ भन्ने कुरा आउँछ. सो ओके सो अदर लिमिटेसन्समा अस्ति पढेको छ द्याट इट क्यानट एबल टु एक्सप्लेन द डपलेट है जुन चाहिँ डपलेट आउँछ द्याट इज अ सिंगल लाइन लेख्दै थियो स्पेक्ट्रममा बट त्यसलाई अन्डर द Zeeman इफेक्ट भन्छ अथवा स्टार्क इफेक्ट भन्छ. अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ म्याग्नेटिक अर इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति जुम हुन्छ. सो जुम हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ इट इज कन्सिस्ट अफ टु लाइन्स डपलेट हुन्छ. ओके सो त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्नु सकेको छैन. भयो. सो बोर्सको जुन चाहिँ कन्सेप्ट थियो अर्बिट भन्ने कुरा अब त्यो यहाँबाट हटेर जान्छ. नाउ टुवर्ड्स द क्वान्टम मेकानिकल मोडल. ओके सो अब क्वान्टम मेकानिकल मोडल आउँछ. अब यसको लागि चाहिँ एउटा इक्वेसन छ इट्स कल्ड सोरेन्जर इक्वेसन भन्छ. ओके सोरेन्जर इक्वेसन स्क्रोडिन्जर पनि भन्छ. सोरेन्जर इट प्रोनाउन्स इट्स रसियन वर्ड हो रसियन फिजिसिस्ट केमिस्ट हो. सो ही हेज गिभन दिस इक्वेसन द्याट इज अ यो इक्वेसन त्यति अब याद गर्नु पर्दैन बट जस्ट ह्याभ अ लुक द्याट इज डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर. ओके प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर तीनटा कोअर्डिनेट भयो एक्स वाई जेड. ओके प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर. एच इज द प्लाङ्क कन्स्टेन्ट मास इज द एम इज द मास अफ द इलेक्ट्रोन. ई है ई इज द बेसिकली एनर्जी माइनस वी मिन्स भेलोसिटी यो होल ब्राकेट इन्टु साई इज इक्वल्स टु 0. यसलाई भन्छ हामी सोरेन्जर इक्वेसन. ओके ही डिराइभ टु दिस इक्वेसन एक्चुअली यो स्टार्टिङ हो यहाँबाट उसले हि सल्भ इट. ओके यसलाई सर्ट फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्छ. ओके सेम थिङ हो. त्यसलाई अझै सर्ट फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ इट्स राइट लाइक दिस द्याट इज अ हेमिल्टनियन अपरेटर एच ह्याट भन्छ. एट ह्याट साई इक्वल्स टु ई साई. ओके केही छैन जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड. यसमा हामीलाई चाहिने कुरा चाहिँ यो साई मात्रै हो. साई इज अ वेभ फङ्सन त्यति याद गर्नु पर्यो. ठिक छ. सो यो सोरेन्जर इक्वेसन छ है यसको सल्युसन निकाल्छ. अब यसलाई सल्भ गर्दै 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 गर्दाखेरि चाहिँ यसको सल्युसन्सहरू थुप्रो निस्किन्छ. विशेष गरेर तीनटा निस्किन्छ फर्स्टमा. त्यहाँबाट अझै एउटा रिक्वायरमेन्ट हुन्छ. ओके त्यसले गर्दा अझै एउटा फोर्थ सल्युसन पनि निकाल्छ. ओके अब यो लुक लाइक वी आर एन्टरिङ इन द एलियन एन्डमा पसेको जस्तो लाग्छ एलियन वर्ल्डमा पसेको जस्तो लाग्छ होला तिमीहरूलाई. ओके तर बिस्तारै बिस्तारै यु विल बी युज टु विथ दिस वान. ओके बानी भएपछि सजिलो लागिहाल्छ. भयो. सो अब वेभ इक्वेसनपट्टि जान्छ. सो बेसिकली वेभ फङ्सनपट्टि जान्छ. यसको सल्युसनपट्टि हामी इम्फेसिस गर्छ. ओके यो डेरिभेसन्सहरू हायर क्लासमा छ विल नट डु इन डिटेल. सो बुझ्यो यो सोरेन्जर इक्वेसन छ यसको सल्युसन निस्किन्छ. सल्युसनमा चारवटा छ. चारवटा क्वान्टम नम्बर्सहरू हुन्छ. ओके प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर एजिमुथल क्वान्टम नम्बर है त्यहाँदेखि म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर स्पिन क्वान्टम नम्बर्स भन्छ. सो त्यसलाई हामी एनालाइज गर्छ यहाँनिर. ओके सो क्वान्टम मेकानिकल मोडलपट्टि जान्छ. त्योभन्दा अगाडि सानो यो जस्ट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज साई एन्ड वाट इज दिस वान.
यहाँ भन्दैछ when an electron is in any energy state, कुनै एउटा स्टेट एनर्जी स्टेटमा बसेको छ है, जस्तै पहिला कन्सेप्ट हो भने अर्बिटमा कुनै एउटा अर्बिटमा बसेको छ भने वेभ फंक्शन corresponds to that energy state contains all the information about the electron. So वेभ फंक्शनमा चाहिँ सबै इन्फर्मेसन अफ द इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्नुको मतलब त्यो इलेक्ट्रोनको एनर्जी कति छ है, त्यो एनर्जी को अर्बिट भनौँ या इलेक्ट्रोन अर्बिटल भन्छ, त्यसको शेप कस्तो छ, अर्बिटको शेप चाहिँ हामीले याद छ नि सर्कुलर हुन्छ है, लेटर अर्बिटल भन्छ, अर्बिटलको डिफ्रेन्ट शेप्सहरू हुन्छ है, त्यो बताउँछ र कुन चाहिँ लेभलमा छ है, यो सबै इन्फर्मेसन, त्यसको ओरिएन्टेसन कतापट्टि ढल्केको छ अर्बिटल है, विशेष गरी त्यसको एनर्जी अर्बिटल इलेक्ट्रोनको एनर्जी कति छ र इलेक्ट्रोन कस्तो स्टेटमा बसेको छ, एनर्जी इलेक्ट्रोन कस्तो स्टेटमा बसेको छ है, उसको अर्बिटलको शेप कस्तो छ, अर्बिटको शेप भने जस्तै ओके, एन्ड कुन चाहिँ लेभलमा छ, जस्तै पहिला हामी के सेल एल सेल भन्छ नि याद छ, त्यस्तै लेभल कुन चाहिँ लेभलमा छ, त्यो अल इन्फर्मेसन्स आर क्यारिड बाई द्याट वेभ फंक्शन एसोसिएटेड विथ द्याट इलेक्ट्रोन. The wave function is a mathematical function whose value depends on the coordinates of the electron of an electron in the atom. Okay, so sorry the नै हो यो, त्यो इलेक्ट्रोनमा डिपेन्ड गर्छ, उसको कोअर्डिनेट्स भनेको XYZ एक्सिसबाट हेर्दाखेरि उसको पोजिसन्सहरु कहाँ छ, सो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ, and it does not carry any physical meaning. Okay, so psi जुन चाहिँ छ वेभ फंक्शन psi, यसको चाहिँ कुनै फिजिकल मिनिङ छैन है, बुझ्यो, यसले के पर्टिकुलर चीज बुझाउँदैन, बुझ्यो, तर के चीज बुझाउँछ भन्दाखेरि सो एन अर्बिटल atomic orbital is a wave function, so atomic orbital is a wave function psi for an electron in an atom. Okay, so this wave function does not have any physical meaning भनेको यसबाट एक्ज्याक्टली केही इन्फर्मेसन आउँदैन. Okay, but it is associated with all the coordinates and electrons सँग रिलेटेड छ, बट हामीलाई चाहिने कुरा चाहिँ के हो भन्दा यो मोडुलस अफ साइ स्क्वायर. ओके, सो यसलाई भन्छ मोड फंक्शन, सो मोडुलस अफ साइ स्क्वायर. ओके, इट्स प्रोनाउन्स लाइक दिस, मोडुलस अफ साइ स्क्वायर, मोड फंक्शन भन्छ. सो यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ, इट हैज सम फिजिकल मिनिङ. अब यसको चाहिँ सो मोडुलस अफ साइ स्क्वायरले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी अफ finding an electron at a point within an atom. So यसले चाहिँ के दिन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन. सो इलेक्ट्रोन कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मोडुलस अफ साइ स्क्वायरले बताउँछ. ओके, सो मोडुलस अफ साइ स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन एट अ पोइन्ट. अब कुन चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ हामीले त्यो साइ स्क्वायरको भ्यालु हेर्छ त्यसमा दिन्छ, एन्ड इट इज अल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी and it is always positive value. So भन्नुको मतलब सो न्यूक्लियस यहाँ छ है, so we have a nucleus here. सो न्यूक्लियस को वरिपरि अब यहाँनिर यो डल्लै एउटा स्पेस भयो नि त है, 3 डाइमेन्सनल स्पेस. त्यो स्पेसमा कुन चाहिँ जग्गामा, सपोज यो जग्गामा हेर्यो भने मोडुलस अफ साइ स्क्वायर मोडुलस अफ साइ स्क्वायर हेर्यो भने यसमा कति भ्यालु आउँछ त्यसमा हुन्छ, डिपेन्ड हुन्छ. ओके, त्यसै भए यो पोइन्टमा हेर्नु सक्छ, कुनै पोइन्टमा यो मोडुलस अफ साइ स्क्वायर ल हेर्नु सक्छ कुनै पोइन्टमा, त्यो पोइन्टमा कति आउँछ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ त्यहाँ इलेक्ट्रोन छ या छैन. इफ द प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन मोडुलस अफ साइ स्क्वायरको भ्यालु 0 आयो भने चाहिँ त्यहाँ हामी भन्नु सक्छ इट डज नट ह्याभ, यो जग्गामा इलेक्ट्रोन छैन भनेर आउँछ ल. Okay, so now solution of principal quantum number मा मैले भन्दै थिए चारटा हुन्छ. सल्युसन अफ श्रोडिंगर इक्वेसन मा यसलाई क्वान्टम नम्बर्स भन्छ. सो नम्बर 1 मा हुन्छ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, द सिम्बल इज n, स्मल लेटर n. सो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर द सिम्बल इज n. सो यसले के बताउँछ भन्दा यो चाहिँ सल्युसन अफ श्रोडिंगर इक्वेसन है ल. It determines the size and to the large extent energy of the orbital. It determines size and to the large extent energy of the orbital. So यसले के बताउँछ भन्दाखेरि साइज बताउँछ र एनर्जी बताउँछ टु द लार्ज एक्सटेन्ट, किनभने अझै एउटा अर्बिटलले अझै एउटा क्वान्टम नम्बरले पनि एनर्जी बताउँछ तर कम्ती मात्रामा.
Okay, the allowed values are always positive integer हुन्छ, 0 हुँदैन है भ्यालु. सो 1 2 3 भन्छ. अब यसलाई पहिलाको कन्सेप्टमा कम्पेयर गर्नु हो भने चाहिँ सपोज हाम्रो यहाँ न्यूक्लियस छ भने यो हामी फर्स्ट सेल भन्छ हैन, के सेल भन्छ नि, के सेल. सो यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 1 हुन्छ. त्यस्तै प्रकारले सेकेन्ड सेल के एल सेल भन्छ, यो चाहिँ हो हाम्रो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 2. यो चाहिँ हो थर्ड सेल है चाहिँ के एम, यो चाहिँ हो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 3. अब यहाँ अर्बिट जस्तो बनाएको छ नि, इट इज नट लाइक अर्बिट ल, यो लेटर अन डिफाइन हुन्छ. बट पहिलाको कन्सेप्टमा कम्पेयर गर्नु हो भने चाहिँ n इक्वल्स टु 1 भनेको चाहिँ के सेल, सेल भन्दैछ नि, सेल भनेपछि इट्स लाइक 3 डाइमेन्सनल स्पेस है, सेल भनेको बोक्रा कभर टाइपको. सो के सेल, एल सेल, एन सेल बुझाउँछ. ओके, त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ दिज आर द लाइक क्वान्टम नम्बर जसले इलेक्ट्रोनको सबै इन्फर्मेसन क्यारी गरेको हुन्छ. ओके, सो इफ n इक्वल्स टु 1 भने यो फर्स्ट सेलमा छ भने बुझ्नु पर्यो, र n इक्वल्स टु 2 मिन्स सेकेन्ड सेलमा, n इक्वल्स टु 3 मिन्स थर्ड सेलमा. ल, सो भन्नुको मतलब सो n इक्वल्स टु 0 हुँदैन है, 0 मिन्स 0 सेल त हुँदैन. सो फर्स्ट सेलदेखि सो n इक्वल्स टु 1 2 3 4 डट डट हुन्छ भने यसको नोटेसन चाहिँ पहिलाको नोटेसन हो भने के एल एम एन ओ त्यसै जान्छ ल, अल्फाबेटिकलमा जान्छ. यो चाहिँ भयो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर जसले के बुझाउँछ, साइज है. सो इलेक्ट्रोन चाहिँ सपोज प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 1 मा छ भने उसको जुन चाहिँ भोल्युम छ, जुन जहाँ पाउने इलेक्ट्रोन छ त्यहाँ चाहिँ सानो जग्गा छ. 2 मा हो भने अलिक ठुलो हुन्छ. द्याट मिन्स अगर इलेक्ट्रोन 2 लेभलमा छ मिन्स उसको त्यो इलेक्ट्रोनको एनर्जी अलिकति बेसी छ. बुझ्यो. सो यहाँ इलेक्ट्रोन चाहिँ यो थर्ड लेभलमा छ, n इक्वल्स टु 3 लेभलमा छ भने चाहिँ उसको एनर्जी अलिकति बेसी हुन्छ र उसको जुन चाहिँ अर्बिटल जुन चाहिँ साइज छ, इलेक्ट्रोन पाउने भोल्युम त्यो पनि ठुलो हुन्छ. यो चाहिँ भयो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर. नेक्स्ट आउँछ इट इज कल्ड एजिमुथल क्वान्टम नम्बर है. सल्युसन अफ श्रोडिन्जर इक्वेसनमा फर्स्ट भयो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, सेकेन्ड भयो एजिमुथल क्वान्टम नम्बर. सो एजिमुथल क्वान्टम नम्बरले के बुझाउँछ भन्दाखेरि इट इज अल्सो नोन एज, उसको अर्को नाम छ अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम अ सब्सिडियरी क्वान्टम नम्बर, तर नर्मली हामी एजिमुथल क्वान्टम नम्बरै भनेर चिन्छौँ. इट डिफाइन्स द 3 डाइमेन्सनल शेप एन्ड to the small extent energy of the orbital. The allowed values are L equals to n minus 1. Okay, so that means it depends on the principal quantum number. The value of L depends on the principal quantum number n, and it signifies the subcell. Okay, so cell भित्र subcell को कुरा बुझाउँछ. जस्तै values of L, suppose n इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि चाहिँ l को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ n माइनस 1 भनेको छ नि त फर्मुला, भनेपछि 1 माइनस 1 भनेपछि कति आयो, 0. सो द्याट मिन्स n इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि l को भ्यालु 0 हुन्छ. भयो. त्यस्तै प्रकारले when n इक्वल्स टु 2 भयो भने l को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि, एकछिन सानो यहाँ मिस्टेक भएछ ल. द अलाउड भ्यालुज अफ l इज 0 टु n माइनस 1 हो ल, 0 टु n माइनस 1 हो. सो गर्दाखेरि यहाँ त अब 0 टु n माइनस 1 गर्दाखेरि 0 टु 0 हुन्छ. सो इक्वल्स टु 0 टु 0 हुन्छ. सो यो चाहिँ 0 मात्रै भइगयो, ठिकै छ है यसमा. सो यसमा चाहिँ हुन्छ सो 0 टु n माइनस 1 भनेपछि कति आयो, 0 देखि लिएर 2 n भनेको 2 माइनस 1. सो इट्स 2 माइनस 1 मिन्स 1. सो 0 टु 1 भन्नुको मतलब 0 र 1. ओके, सो n इक्वल्स टु 2 हुँदाखेरि l को भ्यालु चाहिँ हुन्छ 0 र 1. ओके, बुझ्यो. यो भए
त्यस्तै प्रकारले n इक्वल्स टु 3 हुँदाखेरि l को भ्यालु हुन्छ कति हुन्छ 0 1 र 2 हुन्छ सो 0 देखि लिएर n - 1 हो नि त n को भ्यालु 3 हुँदा भने 3 को -1 इज 2 सो 0 देखि लिएर 2 सो तीनटा भ्यालु हुन्छ 0 1 र 2 ल सो यसले पनि एनर्जी बुझाउँछ है त प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 3 n इक्वल्स टु 3 ले पनि एनर्जी बुझाउँछ l इक्वल्स टु 0 ले पनि एनर्जी 0 भनेको अलिक कम्ती एनर्जी 1 भनेको अलिक बेसी एनर्जी 2 भनेको अलिकति बेसी एनर्जी ल l मा यो भयो सो यसको नोटेसन फेरि यसको लागि चलाउँछ ल याद गर्नु है सो l को भ्यालु हाम्रो थुप्रो आउँछ 0 देखि सुरु हुन्छ सो 0 भयो 1 भयो है 2 3 4 यिनीहरू हुन सक्छ डट डट सो 0 भनेको मतलब नोटेसन चलाउँछ स्मल लेटर s ल ओके सो यसको लागि चाहिँ हामी चलाउँछ p यो चाहिँ हुन्छ d यो चाहिँ हुन्छ f ओके यो चाहिँ हुन्छ g यो चाहिँ नोटेसन है l को भ्यालु 0 भन्नुको मतलब नोटेसन हामी s चलाउँछ ओके l को भ्यालु 1 भनेपछि हामी p नोटेसन चलाउँछ त्यस्तै प्रकारले n को भ्यालु 3 भनेपछि f नोटेसन चलाउँछ 4 भनेपछि त्यस्तै प्रकारले 5 आयो भने यहाँ चाहिँ अल्फाबेटिकल जान्छ ल g h हुन्छ a g h i j k जान्छ बट यो सबै चाहिँदैन ओके g पनि चाहिँदैन f सम्मले काफी हो ओके एन्ड सो अन हुन्छ बुझ्यो यो चाहिँ नोटेसन है अब प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरको लागि चाहिँ हामी 1 2 3 4 नै चलाउँछ तर यो एजिमुथल क्वान्टम नम्बरको लागि चाहिँ 1 2 3 4 नचलाएर 0 1 2 3 4 नचलाएर हामी चलाउँछ s p d f ओके g भनेर चलाउँछ बुझ्यो यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो s भनेको 0 हो p भनेको 1 हो d भनेको 2 हो f भनेको 3 g भनेको 4 h भनेको 5 भनेर याद गर्नु पर्यो ल यो चाहिँ सिम्बल चलाको है नोटेसन भयो त्यस्तै प्रकारले सपोज इलेक्ट्रोनको अब इलेक्ट्रोनलाई डिफाइन गर्छ नि त यो नम्बर्सहरुले चाहिँ ल अझै दुईटा नम्बर आउनु बाँकी छ सपोज n इक्वल्स टु n को भ्यालु 0 हुँदैन 1 देखिन्छ है n इक्वल्स टु 1 हुँदा l को भ्यालु कुन चाहिँ छ खाली एउटा मात्रै l आउँछ 0 अघि भन्यो n इक्वल्स टु 1 हुँदा l को भ्यालु 0 टु n - 1 हो नि त n - 1 मिन्स 1 - 1 भयो सो गर्दा 0 मात्रै गर्दाखेरि सब सेल नोटेसन अब यो सब सेल नोटेसन चाहिँ कति लेख्छ भन्दाखेरि 1s भनेर लेख्छ ल 1s 1s त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यहाँनिर 2 छ सपोज 2 आयो भनेपछि 2 को एउटा 0 हुन्छ र 2 को 1 हुन्छ किनभने 2 हुँदाखेरि दुईटा पोसिबल छ एउटा हुन्छ 0 टु 1 भनेछ नि त सो ओके सो 2 0 छ भने चाहिँ n को भ्यालु 2 l को भ्यालु 0 छ भने चाहिँ 0 लाई s भन्छ हैन सो 2s लेख्छ सबसेल नोटेसन चाहिँ ल त्यसै प्रकारले 2 1 छ भने चाहिँ 2p लेख्छ बुझ्यो हैन किनभने 0 भनेको s हो 1 2 3 4 s p d f g हो नि त यो सबसेल नोटेसन भयो सो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 3 हुँदाखेरि अलाउड भ्यालु कुन कुन हुन्छ 0 1 र 2 हुन्छ सो दैट मिन्स 3 3 गर्दा 3s 3p 3d बुझ्यो सो यो चाहिँ पोसिबल हो सबसेलहरु त्यसै प्रकारले 4 भयो भने 0 1 2 3 हुन्छ गर्दा 4 4 4 सो हुन्छ हाम्रोमा 4s 4p 4d 4f हुन्छ भयो यो चाहिँ यसको है 4f यो चाहिँ सबसेल नोटेसन भयो ल बादमा यो नम्बर्सहरु हामी चलाउँछ सबसेल अब यहाँ कुरा चाहिँ के बुझ्छ भन्दा सेल भित्र सबसेलको कुरा आउँदैछ है जस्तै अब यहाँ चाहिँ जस्तै त्यो डबलेट्सहरुलाई एक्सप्लेन गर्नु खोज्दैछ जस्तै अघि भने नि के भन्छ बोस मोडल किन फेल खायो भन्दाखेरि यो फर्स्ट लेभल भयो है सेकेन्ड लेभल भयो यहाँबाट यहाँ इलेक्ट्रोन जम्प गर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ यहाँ आयो नि त है यो ब्यान्डमा एउटा लाइन आयो हैन सो ब्यान्डमा लाइन आउँदाखेरि चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो सिंगल लाइन ड्यू टु सिंगल एक्साइटेसन भयो सो अर्बिट पर्टिकुलर जग्गामा मात्रै अलाउड छ हैन बोर्सले त्यो भनेको तर बादमा गएर यहाँनिर के पायो भन्दा यो लाइन चाहिँ दुईटा लाइन छ नि त डपलेट इट इज बेसिकली टु लाइन है
टु लाइन क्लोजली स्पेस्ड टु लाइन छ क्लोजली स्पेस टु लाइन रहेछ अब यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने भन्दाको मतलब यो यसमा त प्रब्लम छैन दिस इज सिम्पल हो 1s हो है यो 1 भित्र 1s मात्रै छ 2 भित्र के छ 2s र 2p छ यहाँ हेर 2 भित्र दुईटा आउँछ 2s र 2p 2 भनेको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 2 भने हैन यो सेकेन्ड सेल यो n इक्वल्स टु 1 हो यो n इक्वल्स टु 2 हो यो n इक्वल्स टु 3 हो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 1 2 3 सो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 1 हुँदाखेरि 1s मात्रै पोसिबल छ 2 हुँदाखेरि 2s र 2p सो 2s र 2p अब यो अगाडिको 2 ले एनर्जी बताउँछ यो s ले पनि एनर्जी बताउँछ भनेको चाहिँ दुईटैले यो 2 ले पनि एनर्जी बताउँछ यो 2p ले पनि एनर्जी बताउँछ पछि मतलब 2s भनेको कति हो 2 प्लस 0 सो इक्वल्स टु 2 2p भनेको कति हो 2 प्लस 1 इक्वल्स टु 3 यसरी पनि जोड्छ एनर्जी यो चाहिँ एनर्जी क्याल्कुलेट गरेको बुझ्यो किनभने यो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले पनि एनर्जी बताउँछ एजिमुथल क्वान्टम नम्बरले पनि एनर्जी बताउँछ टु द स्मल एक्सटेन्ट भनेको छ नि त बुझ्यो दुईटैको एनर्जी सपोज जोड्यो भने के हुन्छ 2 प्लस 0 इट्स 2 2 प्लस p भनेको 2 प्लस 1 हो इक्वल्स टु 3 गर्दा एनर्जी कति आयो एउटाको 2 आयो एउटाको 3 आयो नि त हैन सो भन्नुको मतलब अब यो सेकेन्ड लेभलमा चाहिँ के छ दुईटा सब सेल चाहिँ अब याद गरे सब सेल भित्र हुने सब सेल जसको एनर्जी स्लाइटली डिफरेन्ट छ 2s र 2p को एनर्जी चाहिँ के हुन्छ हल्का डिफरेन्ट छ ओके किनभने एउटाको एनर्जी टोटल 2 आउँदैछ भने अर्कोको 3 आउँदैछ नि त बुझ्यो अब चाहिँ इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ 1s बाट जम्प गरेर इट हैज अ टु अप्सन इट क्यान गो टु 2s अल्सो इट क्यान गो टु 2p अल्सो बुझ्दैछ सो 1s को इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ 1s मा इलेक्ट्रोन छ भने चाहिँ यसको दुईटा अप्सन छ इट क्यान गो टु 2s अर 2p दुईटै सेकेन्ड सेल भित्रै पर्छ नि त सो अगर 2s मा जाँदाखेरि यो फर्स्ट को ब्यान्ड आयो भने डाइरेक्टली इट क्यान गो टु 2p अल्सो 2p हुँदा सेकेन्ड ब्यान्ड आउन सक्छ नि बट यसको एनर्जीमा बेसी डिफरेन्स छैन किन डिफरेन्स छैन बिकज खाली डिफर चाहिँ यो केमा मात्रै पर्दैछ एजिमुथल क्वान्टम नम्बर मात्रै डिफरेन्स पर्दैछ बट एजिमुथल क्वान्टम नम्बर कन्ट्रिब्युट्स टु द एनर्जी विच टु द लेसर एक्सटेन्ट भनेको छ नि त कम्ती मात्रामा मात्रै एनर्जी कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डपलेट आयो भनेर एक्सप्लेन भएको छ त्यस्तै प्रकारले इफ यु सी द थर्ड लेभलमा तीनटा छ द्याट इज 3s 3p र 3d छ यो थर्ड लेभलमा तीनटा छ सो भनेपछि यसमा त ट्रिप्लेट आउँछ नि सपोज इलेक्ट्रोन गएर 1s को इलेक्ट्रोन जम्प गरे इट हैज अ 3 अप्सन इट क्यान गो टु 3s इट क्यान गो टु 3p इट क्यान गो टु 3d ओके सो त्यसरी नै मल्टिप्लेट्स भन्छ सो दुईटा डपलेट नआएर ट्रिप्लेट पनि आएको हुन्छ कुनैमा मल्टिप्लेट्स भन्छ इन जनरलमा सो वी हेभ अ मेनी दिस lines closely spaced lines is due to basically these soft cells okay so this much for today